विद्यार्थी मित्रों प्रकरण 3 वनस्पति सृष्टि में आपणो अंतिम टॉपिक है वनस्पति जीवन चक्र अने एकांतर जनन। तो वनस्पति जीवन चक्र अने एकांतर जनन वनस्पति में बे प्रकारना कोष जोवा मळे छे। एककीय कोष ओके जे समविभाजन द्वारा समविभाजनथी एककीय वनस्पति उत्पन्न करशे। एककीय वनस्पति उत्पन्न करे राइट। अने बीजो छे द्विकीय कोष। द्विकीय कोष जे समविभाजनथी द्विकीय वनस्पति उत्पन्न करशे राइट। हवे आ एककीय अने द्विकीय एटले शुं जेना विषे तमने खबर तो हशे ज। एककीय एटले के पितृकोष करता पितृ वनस्पति करता अर्धा रंगसूत्र एनामां जोवा मळे एटले आपणे जेने एम द्वारा दर्शावीए। अने द्विकीय कोष एटले के पितृ वनस्पतिमां जेटला कोष होय जेटला रंगसूત્રો होय एटला ज रंगसूત્રો आ कोषमां जोवा मळे एटले एने आपणे ट्वाइस एन तरीके ओळखीशुं। द्विकीय एटले के जेमां रंगसूत्रनी संख्या पितृ जेटली अने एककीय कोष एटले के जेमां रंगसूत्रनी संख्या पितृ करता अर्धी। ओके आपणे आ वनस्पति सृष्टिमां आपणे वनस्पतिना जीवनचक्र विषे बात करी जेमां आपणे बे अवस्था जोई। एक अवस्था हती जन्युजनक अवस्था। जन्युजनक अवस्था हती राइट। अने बीजी हती बीजाणुजनक अवस्था। बीजाणुजनक अवस्था जन्युजनक अवस्था में जन्युओ उत्पन्न थता हता अने बीजाणुजनक अवस्था में बीजाणुओ उत्पन्न थता हता। एटले आपणे एम कही सकीए के वनस्पति देहनी अंदर ज्यारे जन्युओ उत्पन्न थाय एककीय जन्यु जे अवस्था दरमियान उत्पन्न थाय वनस्पतिनी ए अवस्थाने आपणे जन्युजनक अवस्था कहीशुं अने जे अवस्थामां बीजाणुओ उत्पन्न करे वनस्पति तो ए अवस्थाने आपणे बीजाणुजनक अवस्था तरीके आपणे एने ओळखी। आपणे ए पण जोयुं के ज्यारे फलितांड बने ओके फलितांडनुं निर्माण थाय। हवे फलितांड शेमांथी बने तो नरजन्यु अने मादाजन्युना जोडाणथी फलितांड बने राइट। एटले आपणे एम कहीए के जन्युजनक अवस्थामांथी फलितांडनुं निर्माण थाय एटले के नरजन्यु अने मादाजन्यु द्वारा फलितांडनुं निर्माण थाय। फलितांड पछी शुं थाय तो फलितांड पछी ए कोषमां जे फलितांड होय ए कोष जे छे ए समविभाजन पामशे। ओके समविभाजन थई ए नवी वनस्पति देहनी रचना करशे। ओके अने ए नवो वनस्पति देह समविभाजनथी ए शुं उत्पन्न करशे नवी वनस्पतिनुं सर्जन करशे। हवे आ जे वनस्पति छे ए द्विकीय हशे ओके अने द्विकीय आ अवस्थाने आपणे कहीशुं एनी बीजाणुजनक अवस्था। एनो अर्थ शुं थाय के जन्युओना जोडाणथी फलितांड बन्युं अने फलितांडमां समविभाजन द्वारा एणे नवी वनस्पति उत्पन्न करी। समविभाजन एटले के घणा बधा कोषो उत्पन्न करीने एणे नवी वनस्पति उत्पन्न करी। हवे आ जे नवी वनस्पति छे ए केवी हशे तो द्विकीय हशे अने ए अवस्थाने आपणे शुं कहीशुं बीजाणुजनक अवस्था राइट। हवे आ बीजाणुजनक अवस्था छे एनी वात आपणे आगळ वधारीए। आ बीजाणुजनक अवस्था एमां अर्धीकरणनी क्रिया थशे। कई क्रिया अहीं आपणे जोई समविभाजन एवी अर्धीकरण एटले के रंगसूત્રો अर्धा थई जाय। अर्धीकरणनी क्रिया थशे अने अर्धीकरणथी आ बीजाणुजनक अवस्थामां बीजाणु उत्पन्न थशे अने एना अर्धीकरणथी एककीय अवस्था उत्पन्न थशे। एककीय वनस्पति देह उत्पन्न थशे ओके अने आ वनस्पति देहने आपणे आ वनस्पति देह नरजन्यु अने मादाजन्यु उत्पन्न करशे। नरजन्यु अने मादाजन्यु उत्पन्न करशे एटले आ अवस्थाने आपणे शुं कहीए जे अवस्थामां नरजन्यु अने मादाजन्यु उत्पन्न थाय
જન્યુજનક અવસ્થા. સમજ પડે? ફરીથી સમજાવું છું. જુઓ, ફલિતાંડ બન્યું. ફલિતાંડ સમવિભાજન દ્વારા નવી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરશે, એટલે કે ફલિતાંડમાંથી નવી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ. હવે એ નવી વનસ્પતિ દ્વિકીય હશે અને એ અવસ્થાને આપણે કહીશું બીજાણુજનક અવસ્થા. આ આપણો પહેલો મુદ્દો. હવે બીજાણુજનક અવસ્થામાં બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય. એ બીજાણુઓના અર્ધીકરણથી પાછી નવી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થશે. ઓકે, અને એ વનસ્પતિ અવસ્થાને આપણે જન્યુજનક અવસ્થા કહીશું, જેમાં નરજન્યુ અને માદાજન્યુ રહેલા હશે. એ બંનેના જોડાણથી પાછું શું બનશે? ફલિતાંડ. એટલે મારું કહેવાનો મતલબ અહીંયા શું છે કે જન્યુજનક અવસ્થામાંથી ફલિતાંડ, ફલિતાંડમાંથી બીજાણુજનક અવસ્થા, બીજાણુજનક અવસ્થામાંથી પાછું અર્ધીકરણ દ્વારા જન્યુઓ ઉત્પન્ન થયા, એટલે જન્યુજનક અવસ્થા. એટલે અહીં એક અવસ્થા બીજી અવસ્થા, એક અવસ્થા બીજી અવસ્થા, અહીં વારાફરતી આ અવસ્થાઓ રિપીટ થયા કરે છે. આ અવસ્થાઓ શું થાય છે? રિપીટ થાય છે. એટલે આપણે અહીં આમ લખી શકીએ કે વનસ્પતિના જીવનચક્રમાં જન્યુ નિર્માણ કરતી એકકીય જન્યુજનક અવસ્થા, જીવનચક્રમાં જન્યુજનક અવસ્થા, જેમાં એકકીય જન્યુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે અવસ્થા, અને બીજાણુ નિર્માણ કરતી દ્વિકીય બીજાણુજનક અવસ્થા. હું ટૂંકમાં જ લખું છું. બીજાણુજનક અવસ્થા વચ્ચે એકાંતર થાય છે. વચ્ચે એકાંતર જનન થાય છે. અહીં આપણે શું સમજવું? એકાંતર જનન થાય છે એટલે કે એક બીજાનો જન્મ કરાવે છે. જન્યુજનક ફલિતાંડ રચીને બીજાણુજનક અવસ્થાનું નિર્માણ કરાવે અને બીજાણુજનક અવસ્થા અર્ધીકરણથી ફરીથી પાછી જન્યુજનક અવસ્થા ઉત્પન્ન કરે. એટલે અહીં એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થા અને બીજી અવસ્થામાંથી પાછી પહેલી અવસ્થા, આમ એક પછી એક અવસ્થાનું જનન કરાવે છે. માટે આને આપણે શું કહીશું? એકાંતર જનન. એકબીજાનો જનન કરાવે છે. તો આને આધારે વનસ્પતિનું આખું જીવનચક્ર ચાલતું હોય છે. તો આ જીવનચક્રની પણ અહીં આપણે 3 ભાતો રજૂ કરી છે. જીવનચક્રની ભાતો એટલે કે એની પેટર્ન. 3 પ્રકારનું જીવનચક્ર આવે છે. એક જ આ એકાંતર જનન જ છે, પણ એના પણ આપણે 3 અલગ અલગ જીવનચક્ર વર્ણવી શકીએ. નંબર 1, એકવિધ જીવનચક્ર, રાઈટ. નંબર 2, દ્વિવિધ જીવનચક્ર. અને નંબર 3, એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર. હવે આ શું છે? આ આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું એકવિધ જીવનચક્ર. તમે જુઓ તો અહીં 2 રંગ આપ્યા છે. ઓકે, એક પિંક છે અને બીજો બ્લુ છે. પણ પિંકનો વિસ્તાર વધારે છે અને બ્લૂનો વિસ્તાર ઓછો છે. એ શું બતાવે છે એ સમજો. અહીં જે બ્લુ વિસ્તાર દર્શાવે છે એ એનો બીજાણુજનક વિસ્તાર દર્શાવે છે, અને જે આ પિંક એરિયા જે બતાવે છે એ એનો જન્યુજનક અવસ્થા દર્શાવે છે. તો તમે એમ કહી શકશો કે જે વિસ્તાર વધારે છે એ વિસ્તાર કદાચ વધારે અસર કરતો હશે, અથવા વધુ લાંબો સમય રહેતો હશે, અથવા એ પ્રભાવી હશે. તો એકદમ સાચું છે. સમજો શું થશે કે બીજાણુજનક પછી એટલે કે આની અંદર ફલિતાંડનું નિર્માણ થશે. એ ફલિતાંડ દ્વારા ફલિતાંડનું અર્ધીકરણથી બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થશે. હવે આ જે બીજાણુઓ હશે એ મુક્તજીવીની હશે. એ મુક્ત રીતે બીજાણુઓ મુક્તજીવી બીજાણુજનક નથી. અને ફલિતાંડમાંથી અર્ધીકરણને પરિણામે એકકીય બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થશે. ઓકે, અને આ બીજાણુઓ સમવિભાજન થઈને જન્યુજનક અવસ્થામાં નિર્માણ પામશે. અને આ જે જન્યુજનક અવસ્થા છે એમાંથી જન્યુઓ ઉત્પન્ન થશે, નરજન્યુ અને માદાજન્યુ, જેઓ મુક્ત રીતે અને મુક્તજીવી હશે, મુક્ત રીતે વહન કરતા હશે, મુક્તજીવી હશે. અને આની અંદર જે જન્યુજનક અવસ્થા છે એ પ્રભાવી છે. બીજાણુજનક અવસ્થા કરતાં જન્યુજનક અવસ્થા અહીં
પ્રભાવી છે. અને આવા પ્રકારના જીવનચક્રને આપણે એકવિધ જીવનચક્ર તરીકે ઓળખીશું. વોલવોક્સ છે, પછી સ્પાયરોગાયરા છે, ઉપરાંત ક્લેમિડોમોનાસ, આવી ઘણી જાતિઓમાં તમને આ પ્રકારનું જીવનચક્ર જોવા મળશે, જેમાં જે જન્યુજનક અવસ્થા છે એ હોય છે પ્રભાવી. ઓકે, બીજાણુજનક અવસ્થા કરતાં જન્યુજનક અવસ્થા એમાં હોય છે પ્રભાવી, જન્યુજનક અવસ્થા. હવે આપણે બીજાની વાત કરીએ. બીજું તમે જો એનાથી થોડી ઊંધી આકૃતિ છે. પહેલાંમાં બ્લૂનો ભાગ ઓછો હતો, પિંક વધારે હતો. આમાં બ્લુ વધારે છે અને પિંક ઓછું છે. તો તમે એમ કહી શકશો કદાચ આકૃતિ પરથી કે આમાં કદાચ બીજાણુજનક કદાચ પ્રભાવી હોઈ શકે. તો એકદમ સાચું છે. તમે જુઓ, આ છે દ્વિવિધ જીવનચક્ર. એકવિધ એટલે એકકીય જીવનચક્ર, જેમાં જન્યુજનક અવસ્થા હંમેશા એકકીય હોય છે. યાદ રાખજો, એકવિધ જીવનચક્ર, રાઈટ. જન્યુજનક અવસ્થા કેવી હોય? એકકીય હોય. અને જે અવસ્થા પ્રભાવી છે એ એકકીય છે, માટે એને એકવિધ જીવનચક્ર કહ્યું આપણે. હવે દ્વિવિધ જીવનચક્ર, દ્વિવિધ એટલે કે બીજાણુજનક અવસ્થા જે દ્વિકીય હોય છે અને એ પ્રભાવી હશે ત્યારે એને દ્વિવિધ જીવનચક્ર તરીકે આપણે ઓળખીશું. આમાં શું હોય? આની અંદર બીજાણુજનક અવસ્થા પ્રભાવી છે, ઉપરાંત પ્રકાશ સંશ્લેષી છે, એટલે કે એમનો જે પ્રભાવ છે એ વધારે છે. વધારે સમય માટે બીજાણુજનક અવસ્થા અહીં રહેતી હોય છે અને એનો પ્રભાવ વધારે હોવાથી અહીં આવી અવસ્થા જે દ્વિકીય હોય છે માટે એને દ્વિવિધ જીવનચક્ર તરીકે આપણે ઓળખીશું. આની અંદર અનાવૃત બીજધારી અને આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ આની અંદર આવતી હોય છે. શેમાં? દ્વિવિધ જીવનચક્રની અંદર. જો દરેકની અંદર પ્રોસેસ તો સેમ જ રહેવાની છે. જ્યાં હાલમાં આપણે જે જોઈ ગયા મુદ્દો, આ મુદ્દો કે ભાઈ ફલિતાનમાંથી ફલિતાનમાંથી સમવિભાજન દ્વારા બીજાણુજનક અવસ્થા આવે, બીજાણુજનક અવસ્થામાંથી ફરીથી પછી જન્યુજનક અવસ્થા. વસ્તુ તો આ જ રહેવાની છે, બરાબર. પણ કઈ અવસ્થા પ્રભાવી અને કઈ અવસ્થા અહીં વધારે અસર કરે છે એના ઉપર જીવનચક્ર નક્કી થાય. અને જે ત્રીજી અવસ્થા છે એ છે એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર. આમાં જુઓ, અડધી આકૃતિ છે, અડધો બ્લુ છે અને અડધો પિંક છે. એનો અર્થ શું થાય? આ પ્રકારનું જીવનચક્ર એક મધ્યસ્થી સ્થિતિ છે. ઓકે, અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે બંને અવસ્થાઓ અહીં બહુકોષીય છે અને બંને અવસ્થાઓ એમના સમયમાં પ્રભાવી રહેશે. જ્યારે જન્યુજનક અવસ્થા પ્રભાવી હશે, જન્યુજનક અવસ્થા, ત્યારે એવો પ્રકાશ સંશ્લેષી સુકાય સ્વરૂપે એ ઉત્પન્ન થશે. એટલે કે એમનું જે સુકાય હશે એ પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતું હશે. અહીં એકાંતર જનનની પ્રક્રિયા થશે અને જન્યુજનક અવસ્થા પર બીજાણુજનક અવસ્થા આધાર રાખશે. હવે અહીં આપણે સંપૂર્ણપણે આધાર રાખતી આપણે એમ ન કરી શકીએ, બરાબર. મતલબમાં બીજાણુજનક અવસ્થા એ જન્યુજનક અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. ઓકે, બધી જ દ્વિઅંગી વનસ્પતિઓમાં આ પ્રકારની જીવનચક્ર આપણે જોઈ શકીશું. ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ દ્વિકીય બીજાણુજનક અવસ્થાની, કે જ્યારે એ પ્રભાવી હશે ત્યારે એ પણ સ્વતંત્ર રીતે પ્રકાશ સંશ્લેષી અને વાહક પેશીધારી વનસ્પતિ દેહ રજૂ કરશે. અને એમ પણ કહી શકાય કે એ પણ એના ઉપર પણ એકકીય એવું જન્યુજનક અવસ્થા આધાર રાખે છે. અહીં મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે અહીં જન્યુજનક અવસ્થા આધાર રાખે છે બીજાણુજનક અવસ્થા ઉપર, અને બીજાણુજનક અવસ્થા પણ કંઈક અંશે આધાર રાખે છે જન્યુજનક અવસ્થા ઉપર. અને આ બંને અવસ્થાઓ એકબીજાને એકાંતરે જ થશે. ઓકે, દ્વિઅંગીયની સાથે સાથે ત્રિઅંગીય વનસ્પતિમાં પણ આ પ્રકારનું જીવનચક્ર જોવા મળશે. એટલે કે દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી બંને એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર દર્શાવતી વનસ્પતિઓના ઉદાહરણો છે. બીજા કેટલાક રસપ્રદ મુદ્દાઓ પણ છે, રસપ્રદ ઉદાહરણો પણ છે, જેવા કે એક્ટોકાર્પસ, પોલિસાઇફોનિયા અને મોટી દરિયાઈ ઘાસ. ઓકે, આવી જે વનસ્પતિઓ છે એ પણ એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર દર્શાવતી હોય છે. અપવાદ રૂપે ફ્યુસ્ક જે લીલ છે એ દ્વિવિધ જીવનચક્ર
દર્શાવે છે. બાકીની જે આપણે લીલની જે આપણે પ્રજાતિઓ જોઈ એ એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર દર્શાવે છે, પણ ફ્યુસ્ક જે છે એ દ્વિવિધ જીવનચક્ર દર્શાવે છે. તો આની સાથે આપણું આ જે મુદ્દો છે વનસ્પતિમાં જીવનચક્ર અને એકાંતર જનન એ અહીં સમાપ્ત થશે. જે હું તમને હાલમાં જે મુદ્દો કહેતો હતો એ આ એક્ટોકાર્પસ પોલિસાઇફોનિયા અને મૂડી દરિયાઈ ઘાસ એ એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર દર્શાવે છે અને ફ્યુસ્ક એ દ્વિવિધ જીવનચક્ર દર્શાવે છે. તો અહીં આપણે આ પ્રકરણને સંપૂર્ણ કરેલું જાહેર કરીશું. થેન્ક યુ.